अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। हैदराबाद यशोदा हॉस्पिटल हाईटेक सिटी यूनिट के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर पी प्रकाश की क़यादत में बेरिकल प्लेक्सस इंजरी से मुताल्लिक़ आगाही सेमिनार। बेरिकल प्लेक्सस इंजरी से मुराद हाथ को हरकत और एहसास फराहम करने वाली आसाब नर्व्स का मुतासर या ज़ख्मी होना है। इस इंजरी की कई वजूहात हो सकती है, जिनमें सबसे आम वजह सड़क हादसात यानी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं। ख़ास तौर पर नौजवानों और दो पहिए वाली गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने वालों में इस किस्म की आसाबी चोट ज़्यादा देखी जाती है। अक्सर मरीज़ मुनासिब मालूमात न होने की वजह से माहिर डॉक्टर से रुजू करने में ताख़ीर करते हैं, जिसके बायस बरवक्त सर्जरी और इलाज मुमकिन नहीं हो पाता और इलाज के नतायज भी मुतासिर होते हैं। इसीलिए आसाबी चोट लगने की सूरत में फौरी तौर पर माहिर डॉक्टर से रुजू करना इंतहाई ज़रूरी है। बेरिकल प्लेक्सस इंजरी की अलामत में हाथ की हरकत ख़त्म हो जाना, हाथ में एहसास यानी छूने की हस ना रहना, कंधे या कोहनी का सही तरीके से काम न करना या कंधे से लेकर पूरे हाथ तक हरकत ख़त्म हो जाना शामिल है। ये अलामात आसाब को पहुँचने वाले नुकसान की शिद्दत के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। बाज़ अफराद सिर्फ फिजियोथेरेपी पर इन्हिसार करते हैं और मुनासिब तिब्बी इलाज में ताख़ीर कर देते हैं, जिसकी वजह से मुकम्मल सेहतयाबी के इम्कानात कम हो जाते हैं। अगर ऐसे मरीज़ बर वक्त बेरिकल प्लेक्सस सर्जन से रुजू करें तो मुनासिब इलाज और सर्जरी के ज़रिए हाथ की हरकत और एहसास को काफ़ी हद तक बहाल किया जा सकता है, जिससे मरीज़ दोबारा अपने रोज़मर्रा के काम खुद अंजाम देने के काबिल हो सकता है। इलाज के दौरान मुतासरा आसाब को सर्जरी के ज़रिए दोबारा जोड़ा जाता है या दूसरे आसाब की पेवंदकारी यानी नर्व ट्रांसफ़र, पट्टों की मुंतकिली, मसल ट्रांसफ़र या टेंडन ट्रांसफ़र जैसी जदीद सर्जरियां की जाती है। ये तमाम इलाज आसाब के नुकसान की शिद्दत और चोट के वक्त के मुताबिक किए जाते हैं, जिनसे मरीज़ के मामूल की ज़िंदगी में वापस आने के इम्कानात काफ़ी बढ़ जाते हैं। लिहाजा बेरिकल प्लेक्सस इंजरी की सूरत में बर वक्त माहिर बेरिकल प्लेक्सस सर्जन से रुजू करके मुनासिब इलाज हासिल करना निहायत ज़रूरी है, ताकि मुकम्मल या ज़्यादा से ज़्यादा सेहतयाबी मुमकिन हो सके। इस आगाही सेमिनार में डॉक्टर पी प्रकाश प्लास्टिक एंड रिकनेक्टिव सर्जन और बेरिकल प्लेक्सस सर्जन यशोदा हॉस्पिटल हाईटेक सिटी हैदराबाद ने शिरकत की। ముఖ్య ఉద్దేశం పబ్లిక్ అవేర్నెస్ లో భాగంగా బ్రేకిల్ ప్లెక్సస్ ఇంజురీస్ వాటి వివరాల గురించి తెలుసుకోవడం. బ్రేకిల్ ప్లెక్సస్ ఇంజురీస్ అంటే చేతికి సరఫరా చేసే నరాలు బ్రెయిన్ నుంచి స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి నెక్ లెవెల్లో నెక్ నుంచి చేతికి సరఫరా చేసే నరాలు డ్యామేజ్ అయినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, వాటిని ఇంజురీ అవ్వకుండా ఏ ప్రివెన్షన్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ అవుట్కమ్ వివరాలను మనం తెలుసుకుంటాం. సో ఈ బ్రేకిల్ ప్లెక్సస్ ఇంజరీస్ అసలు ఎలా అవుతాయి, ఎప్పుడు అవుతాయి, ఎందుకు అవుతాయి అని ముఖ్యంగా అనుకుంటే రోడ్డు ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్ లో మనం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ని చూస్తూ ఉంటాం. మామూలుగా మనకు తెలిసి రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్ లో టాప్ బాటమ్ మెయిన్ గా హెడ్ ఇంజరీ గురించి మెయిన్ వర్రీ అవుతూ ఉంటాం. హెడ్ ఇంజరీస్ ఎక్కువగా అవుతుంటాయి. అందుకే ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఎక్కువగా హెల్మెట్ పెట్టుకోమని ఎందుకు చెప్పడం అంటే హెడ్ ఇంజరీస్ ని ప్రివెంట్ చేయడం. ఎందుకంటే హెడ్ ఈస్ ద మెయిన్ సెంటర్ ఆఫ్ ద బాడీ. అది డ్యామేజ్ అయిపోతే డిజబిలిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో అందుకు హెల్మెట్ పెట్టుకోమని చెప్తూ ఉంటారు. అందుకే సీట్ బెల్ట్స్ అందులో. సో ముఖ్యంగా ఈ బ్రేకిల్ ప్లెక్సస్ ఇంజరీస్ అనేది టూ వీలర్ రైడ్ చేసే వాళ్ళలో ఎక్కువగా చూస్తుంటాం. ఎందుకంటే కింద పడిపోతాం. ఫోర్ వీలర్లు అనుకోండి కింద పడే అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటాయి. అందులో నుంచి మరీ స్పీడ్ గా ర్యాష్ చదివితే ముందుకు ఫ్రంట్ మిర్రర్ నుంచి బయటకు వస్తాం, కానీ అదర్వైజ్ మెజారిటీ టూ వీలర్ వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అది కూడా స్పీడ్ డ్రైవ్ చేసే వాళ్ళలో ముఖ్యంగా టీనేజర్స్ లో మనము ఈ ఇంజురీస్ ని చూస్తుంటాం. సో కింద పడ్డప్పుడు స్పీడ్ ర్యాష్ డ్రైవింగ్ లో హై వెలాసిటీ ఇంజురీస్ లో ఉన్నప్పుడు చాలా వరకు పాలిట్రామా అంటాం. అంటే హెడ్ ఇంజరీ, అదర్ ఇంజరీస్, ఓపెన్ ఇంజరీస్, ఫ్రాక్చర్స్ అవన్నీ మనకు కామన్ గా తెలిసిందే. కానీ ఈ బ్రేకిల్ ప్లెక్సస్ ఇంజరీస్ అనేది కూడా చాలా డిజాస్ట్రస్ ప్రాబ్లమేటిక్ కండిషన్. అది అందరము అంత ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయలేరు. సో ఈవెన్ కామన్ పబ్లికే కాదు, ఈవెన్ డాక్టర్స్ కూడా దీన్ని కొన్ని సందర్భాలలో మిస్ అయిపోతుంటారు. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఎమర్జెన్సీ ట్రీట్మెంట్, ఎమర్జెన్సీ లైఫ్ సేవింగ్ లో భాగంగా
హెడ్ ఇంజరీస్, అదర్ ఇంజరీస్, అబ్డామినల్ ఇంజరీస్, ఫ్రాక్చర్స్ ఏదైనా ఉంటే ఎమర్జెన్సీగా సర్జరీ చేయడము, లైఫ్ సేవింగ్ ప్రొసీజర్స్ చేస్తుంటారు. కానీ ఇలాంటి బ్రేకిల్ ప్లెక్సస్ ఇంజరీస్ లైఫ్ సేవింగ్ ఎమర్జెన్సీ కాదు. కానీ లాంగ్ రన్ లో డిజబిలిటీ అంటే ఏంటి, చెయ్యి మనకు చూస్తుంటాం పక్షపాతం రావడం, కాళ్ళు పడిపోవడం, చెయ్యి పడిపోవడం చూస్తుంటాం. అలాగే ఇది యాక్సిడెంట్ వల్ల జరుగుతూ ఉంటది. 99% ఈ ఇంజురీస్ యాక్సిడెంట్స్ వల్ల అవుతుంటాయి అన్నమాట. అందుకు అది ఎడమ సైడే కానీ కుడి సైడే కానీ ఎక్కువగా నరాల ఇంజురీ దెబ్బతిన్నందువల్ల చచ్చుబడిపోతాయి. అవి మనం ఎమర్జెన్సీగా యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత మనము అంత ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడం కష్టం అవుతుంది. ఎందుకు అని అంటే మిగతా ఇంజరీస్, అసోసియేటెడ్ ఇంజరీస్ ఉంటాయి, మనం వాటిని అడ్రస్ చేస్తూ ఉంటాము. కాబట్టి ఈ ఇంజరీస్ మిస్ అయిపోతాము. లేదా ఈ ఇంజరీస్ అంటే తెలియకుండా పోతుంది, తెలియదు అసలు ఈ ఇంజరీస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, దీన్ని అటెండ్ అవ్వాలి అనేది కూడా తెలియదు అనమాట. అందుకు కూడా మిస్ అయిపోతుంటాం. సో ఆయన హెడ్ ఇంజరీస్ నుంచి, అదర్ ఇంజరీస్ నుంచి ఒకవేళ రికవర్ అయి బయటపడిన తర్వాత దీని గురించి వాళ్ళు వరీ అవుతూ ఉంటారు. కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ బ్రేకిల్ ప్లెక్సస్ ఇంజరీస్ కూడా మనము అంటే యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత ఏదైనా హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు యాజ్ అ హోల్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తారు. టాప్ టు బాటమ్ అన్ని ఎగ్జామిన్ చేసేసి ఏమేమి ఉన్నాయి డిజిట్స్ అవన్నీ కూడా చూస్తుంటారు. కొందరికి ఐడియా ఉండదు, కొందరికి కొన్ని హాస్పిటల్ సెటప్స్ లో ఈ ప్రోటోకాల్ ఫాలో అవ్వరు, అందుకని మిస్ అయిపోతుంటారు. సో ఈవెన్ కొంతమంది డాక్టర్లకు కూడా దీని గురించి అవగాహన తక్కువగా ఉంటుంది, అవగాహన ఉండకుండా పోతుంది. సో నేను చెప్పేది అంటే బ్రేకిల్ ప్లెక్సస్ అనే కండిషన్ కూడా ఉంటుంది. అది మెజారిటీ యంగ్ ఇండివిజువల్స్ లో అవుతుంది. అది కూడా 2-వీలర్ రైడ్ చేసే వాళ్ళలో ఎక్కువగా అవుతూ ఉంటుంది. అసోసియేటెడ్ ఇంజరీస్ కూడా ఉంటుంటాయి. అల్టిమేట్ గా ఈ బ్రేకిల్ ప్లెక్సస్ ఇంజరీస్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఐడెంటిఫై చేయడానికి మామూలుగా ఏంటి, చెయ్యి పడిపోకపోవడం, చెయ్యి లిఫ్ట్ అవ్వకపోవడం. మీరు కనుక అక్కడ చూస్తే సర్జరీకి ముందు ఎడమ చెయ్యి పనిచేస్తుంది, మోచేయి ముడుచుకుంటున్నాడు, అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పైకి ఎత్తుతూ ఉన్నాడు, అది వర్కింగ్ హ్యాండ్. రైట్ హ్యాండ్ అసలు కదలిక లేదు, చేయి ముడుచుకోవడం లేదు, పైకి ఎత్తడం లేదు. సో ఆ కండిషన్ అంటే ఏంటి, భుజం లేకపోవడమే కానీ, ఎల్బో ముడుచుకోకపోవడమే కానీ, హ్యాండ్ ముడుచుకోకపోవడమే కానీ, స్పర్శ లేకపోవడము, తిమ్మిరిగా ఉండడము, కదలిక లేకపోవడం, ఇవన్నీ లక్షణాలు అన్నమాట. వీటిని మనం గ్రహించాలి. గ్రహించిన తర్వాత ఇన్ టైంలో అంటే కొందరు గ్రహించినా కూడా తన్ని ఫిజియోథెరపీతో కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటుంటారు రికవరీ కోసం. అది అన్ని టైంలలో అది వర్కౌట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఈ బ్రేకిల్ ప్లెక్సస్ ఇంజరీస్ అనేది 5 రకాలుగా ఉంటాయి. ఫస్ట్ టైప్, సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ఇంజరీ అంటే మైనర్ ఇంజరీస్ ఉంటే రికవర్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. అది కూడా మనకి వితిన్ 3 months లో రికవరీ అవ్వడం, మనం ప్రోగ్రెసివ్నెస్ ని మనం నోటీస్ చేస్తూ ఉండాలి. అలా ఉంటే మనం ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు రికవరీ కోసం. ఒకవేళ 3 months లో రికవర్ అవ్వలేదు అని అంటే ఆ సివియారిటీ కనుక ఎక్కువగా ఉంటే ఈవెన్ 3 months కూడా వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. మనం ఇమీడియట్ గా లైఫ్ రిస్క్ నుంచి బయటపడే ఇంజరీస్ ని కనుక మనం అటెండ్ అయిన తర్వాత బ్రేకిల్ ప్లెక్సస్ ఇంజరీకి మనం వెళ్ళవచ్చు. ఎర్లియస్ట్ అనుకున్న వితిన్ 2 weeks లో కూడా మనము ఆపరేషన్ కి మనం ప్లాన్ చేయవచ్చు. సో ఆపరేషన్ లో ముందు ఈ పేషెంట్ కండిషన్ అసెస్మెంట్ అనేది అవసరం ఉన్నప్పుడు ఎంఆర్ఐ బ్రేకిల్ ప్లెక్సస్, ఎంఆర్ఐ న్యూరోగ్రామ్ అంటాం, ఆ టెస్ట్ ఒకటి మనం చేయిస్తూ ఉంటాము. आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।